Okay, good morning students. നമ്മൾ Archimedean property ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. Archimedean property states that ഏതൊരു റിയൽ നമ്പറിന്റെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് Archimedean property. And it is equivalent to saying that set of all natural numbers എന്ന് പറയുന്നത് unbounded above ആണ്. അതിന്റെ കൊറോളറീസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒരു കൊറോളറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. The set of all numbers of the form 1 by n, where n is a natural number. This set has the infimum equal to 0 എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Now we move on to the next corollary. Corollary 2. പറയുന്ന ഇതാണ്, if t is any positive real number, then there exists nt natural number n such that that number 1 by n is lying between 0 and t. Same thing ഈ ആദ്യത്തെ കൊറോളറി പോലെ തന്നെയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? If t is a positive real number, then there exists a natural number n such that 0 less than 1 by n less than t. സെയിം തിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ. ഇതെങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാം? ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ടു പ്രൂവ് ദിസ്, given that t is greater than 0, so t is a real number, so that by Archimedean property you can write എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? നിങ്ങൾ സൈഡിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോ. നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 by n ലെസ് ദാൻ ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു n വേണം. 1 by n ലെസ് ദാൻ ടി ആവണമെങ്കിൽ 1 by t എന്ന് പറയുന്ന എന്തിനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ n ആവണം. അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു n ആണ്. എങ്ങനത്തെ n? 1 by t-നേക്കാളും വലിയ ഒരു n ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ given that t is greater than 0, then 1 by t is also a real number and it is positive. 1 by t is greater than 0. Then by Archimedean property there exists, let me choose a natural number n such that 1 by t എന്നുള്ള റിയൽ നമ്പറിനേക്കാളും വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു n ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then we have done. എന്താണ് കാര്യം? Then 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 is a natural number and it is positive. And t, ഇവിടെ ഓൾറെഡി മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 1 by t is positive എന്ന്. ഓക്കെ, so then 1 by t is positive and 1 by t is less than n. So what does it imply? It means 1 by t is lying between 0 and n. That is what to be proved. ഇങ്ങനെ ഒരു n ഉണ്ട് such that 0 less than, സോറി ഞാൻ എഴുതിയത് തെറ്റിപ്പോയി അല്ലേ. 1 by t അല്ല 1 by n ആണ്. Okay, 1 by t is less than n. Therefore, then I can write 1 by n is 1 by n is less than t. Okay, so you can write thus we have 1 by n. 1 by n is a positive real number. Since 1 is positive and a natural number n means natural number is positive. Every natural number is positive. So 1 by n is positive and 1 by n is less than t, which implies 1 by n is lying between 0 and t. That is what to be proved. That is corollary 2. ഇനി അടുത്തൊരു കൊറോളറി നോക്കാം. Corollary 2.4.6. If y is positive, then there exists ny or natural number n corresponding to this y such that y minus 1 less than or equal to y less than ny. Okay, എന്താണ് പറയുന്നത്? Corollary Corollary 3. States that if y is positive,
then there exists a natural number such that y is lying between this natural number minus 1 and n. ഇതും ഇതേ ആർക്കിമിഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ വെൽ ഓർഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ വെൽ ഓർഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? പ്രൂഫ്. ഒരു സൈഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അല്ലെ? എന്താണ്? there exists natural number n such that y less than n എന്നുള്ളത് ഡയറക്ട്ലി ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ആദ്യം we can take y greater than 0. Then by Archimedean property, you can write there exists a natural number on the right side of y. Okay, so I can say y യുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ y എന്നുള്ള പോയിന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, വൈയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ അല്ലെ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരു n എന്നുള്ള വൈനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ ക്ലിയർലി n+1, n+2, n+3 എല്ലാം നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അത് വൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് therefore S എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് y. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് y എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സേ ദിസ് സെറ്റ് ഇസ് നോൺ എംപ്റ്റി. ഓക്കെ, സോറി, this set is non-empty by the property, Archimedean property. Therefore, this set is non-empty. And this contains S contains natural numbers on the right side of y. So clearly S is a subset of n. Every non-empty subset of n, അതിനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറയുന്നത്? ബൈ വെൽ ഓർഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി. എന്താണ് വെൽ ഓർഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി? നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മൾ ആവശ്യം വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? വെൽ ഓർഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. വെൽ ഓർഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്ന ഇതാണ്: എവറി non-empty subset of natural numbers has the least element. Every non-empty subset of n has a least element എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വെൽ ഓർഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. സോ എസ് ഇസ് ക്ലിയർലി ഇവിടെ എസ് ഇസ് നോൺ എംപ്റ്റി ആൻഡ് എസ് ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് n. So that by well ordering property of n, I can write S 1 and 2 implies S has the least element. Least element ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പേരും കൊടുക്കാം. സേ എന്ത് പേര് കൊടുക്കും? ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു n0 എന്നെല്ലാം പേര് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ny എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കൊറോളറി ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് there exists a natural number corresponding to this y. ഒരു y എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടും, വേറെ y എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ny എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ലീസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു? ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ny. ny എവിടുത്തെ എലമെന്റ് ആണ്? എസിലെ എലമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ലീസ്റ്റ് എലമെന്റിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സെറ്റിലെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കണം, സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ny എന്ന് പറയുന്നത് എസിലെ എലമെന്റ് ആണ്. എസിലെ എലമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? എസിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് എസിലെ എലമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥം എസ് അത് നാച്ചുറൽ നമ്പറും ആണ്, വൈനേക്കാൾ വലുതുമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് മീൻസ് ny is a natural number and ny is on the right side of y. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ny -1
ny മൈനസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടത്തെ എലമെന്റ് ആയിരിക്കും? ny ആണ് ലീസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് s. Okay, therefore then since ny is the least element of s, ny minus 1 is not in s but not in s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നോട്ട് ഇൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ny ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ny മൈനസ് 1ഉം ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെയാണ്. ബൈ ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറിനോട് 1 ആഡ് ചെയ്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 1 ആഡ് ചെയ്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടണം. കാരണം ny മൈനസ് 1 നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിലേ ny നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ബൈ ഇൻഡക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ആൻഡ് എസ്സിലെ എലമെന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്സിലെ എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. എസ്സിലെ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് y ലെസ് ദാൻ n ആണ് എസ്സിലെ എലമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ എസ്സിലെ എലമെന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവരുത് അല്ലെങ്കിൽ y ലെസ് ദാൻ n ആവരുത്. അപ്പോൾ y നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി കിട്ടി. അപ്പോൾ എസ്സിലെ എലമെന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അർത്ഥം? y ലെസ് ദാൻ ny അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ അല്ലെ. ny മൈനസ് 1നെ കുറിച്ചാണല്ലേ പറയുന്നത്, സോറി. അപ്പൊ ny മൈനസ് 1 എസ്സിലെ എലമെന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്താണ് അർത്ഥം? Therefore, if this is 3, therefore 3 implies ny minus 1 is greater than or equal to y. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ഞാനിതിനെ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ്, ny ലെസ് ദാൻ ഇതിനെ ഞാൻ a എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ what is a and b implies? a and b implies y is less than ny and greater than or equal to ny minus 1. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാനപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ y ലെസ് ദാൻ ny എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ny മൈനസ് 1 അങ്ങ് എഴുതിയാൽ പോരായിരുന്നോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതായത് y ലെസ് ദാൻ ny ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് y മൈനസ് 1 നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, y മൈനസ് 1 ലെസ് ദാൻ ny മൈനസ് 1 എഴുതാം. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ വൈൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ny മൈനസ് 1 ഉണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് അല്ലേ. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇനീക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇനീക്വാളിറ്റീസിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വെൽ ഓർഡറിങ് പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് കൊറോളറി ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാത്ത ഒരു കൊറോളറിയും കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, ടെക്സ്റ്റിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് വരത്തില്ല. എന്നാലും ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊറോളറി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ എഴുതാം. കൊറോളറി 4 പറയുന്ന ഇതാണ്. ഫോർ എവ്രി a and b, if a and b are അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ. ആർക്കുവേണ്ടിയും പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞു എന്താണ്? ഫോർ എവ്രി എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 there exists for every ab greater than 0 there exists a natural number n such that na is greater than b. ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. തന്നിട്ടുള്ളത് എയും ബിയും രണ്ടും പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ബൈ ബി ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എ ബൈ ബി ആണോ ബി ബൈ എ ആണോ? നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്ന് വേണം.
അപ്പോൾ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ b ബൈ എ എന്ന് വേണം. അപ്പോൾ b ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ റിയൽ നമ്പർ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എയും ബിയും പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് b ബൈ എ കാരണം b ബൈ എ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ കാര്യം, a പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് 1 ബൈ എ എക്സിസ്റ്റ്. The reciprocal 1 by a exist. Reciprocal 1 by a also exists and it is positive. And b by a exists, b into 1 by a, and that is also positive. Then by Archimedean property, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയണമെന്നില്ല, അത് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മതിയാവും. Archimedean property യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും മതിയാവും. Then by Archimedean property, ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും ആർക്കിമീഡിയൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറയണേ, ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിനേക്കാളും വലിയ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഉണ്ട്. ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് b by a യുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. b by a ലെസ് ദാൻ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം, ദാറ്റ് ഈസ് b is less than na, that is na is greater than b. So there exists a natural number n such that na is greater than b. So that is the corollary 4. Okay, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കണം.